ਅੱਜ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਰਾਨਾ-ਏ ਹਿੰਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। ए गुलसिता हमेशा आबाद रहे, इस दे बाशिंदे हमेशा सेहतयाब रहन। इस दुआ दे नाल लै हाज़र हाँ मैं PTC न्यूज़ का एक खास उपराला डॉक्टर स्पीक, जिस विच वक्-वक् बीमारियां बारे मैं करदा हाँ चर्चा वक्-वक् डॉक्टर्स दे नाल। ते अज असीं अखां संबंधित बीमारियां बारे करांगे चर्चा, पर उस तो पहले मेरे वल्लों ते समूह PTC नैटवर्क वालों सुहाना हॉस्पिटल मोहाली वालों तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ आज़ादी दिहाड़े की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आज साडे नाल सुहाना हॉस्पिटल मोहाली तो जुड़े ने डॉक्टर अमनप्रीत कौर, सीनियर कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, और डॉक्टर पवन पुनीत मल्होत्रा, सीनियर रेटिना सर्जन। तुहाडा दोवां दा बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे वालों तुहानू भी आज़ादी दिहाड़े की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी आया नू। मैं डॉक्टर अमनप्रीत कौर सुहाना हॉस्पिटल तो आज़ादी दिवस दियां PTC व्यूअर्स नू ते PTC चैनल नू बहुत बहुत शुभकामनावां दिंदी हाँ। मैं डॉक्टर पवन पुनीत मल्होत्रा सारे PTC चैनल दे टीम नू ते नाले अपने व्यूअर्स नू यही कहना चाहना कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ते इहो ही उम्मीद करते हैं ते दुआ करते हैं कि तुसी भी सारी बीमारियां तो आज़ाद रहो ते नाले खुशहाल रहो। बिल्कुल डॉक्टर अमनप्रीत, शुरुआत तुहाडे तो करना चाहांगा कि रिफ्रैक्टिव सर्जरी, यह नाम अपने आप च बड़ा कॉम्प्लीकेटेड जो मैनू लग्या, पर रिफ्रैक्टिव सर्जरी के तौर पर जे आम जबान में असी जानना चाहिए रिफ्रैक्टिव सर्जरी के अधीन किहड़े मरीज़ जिहड़े हुंदे ने वो तुहाडे कोल आउंदे ने, या रिफ्रैक्टिव सर्जन जिहड़ा किहड़े मरीज़ां दा इलाज जिहड़ा वो करदा है? सब तो पहले रिफ्रैक्टिव सर्जरी तो मतलब है रिफ्रैक्टिव एरर नू दूर करना। रिफ्रैक्टिव एरर की चीज़ होंदी है? पेशेंट्स जिन्हां नू फोकस करन दे विच दिक्कत आ रही है, दूर दा धुंधला दिख रहा है, नेड़े दा धुंधला दिख रहा है, चीज़ां सफाई नाल नहीं दिख रही हैं, इस चीज़ नू असी रिफ्रैक्टिव एरर दा नाम देंदे हाँ। रिफ्रैक्टिव एरर 3 तरह का हो सकता है। सब तो पहले मायोपिया, जिहदे नाल पेशेंट नू दूर दा दिखण दे विच दिक्कत आंदी है, ते माइनस नंबर दा चश्मा लगाण दे नाल पेशेंट नू साफ दिसदा है। दूसरे नंबर ते हाइपरमेट्रोपिया, जिहदे विच प्लस का नंबर लगता है तो पेशेंट नू नेड़े दा देखण दे विच दिक्कत आंदी है। तीसरा रिफ्रैक्टिव एरर है एस्टिगमैटिज्म, जिहदे विच सिलेंडर नंबर लगता है, जिहदे विच कॉर्निया दे विच दिक्कत होंदी है, कॉर्निया दा एबनॉर्मल शेप करके पेशेंट नू सिलेंडर नंबर लगाना पैंदा है। तिना ही रिफ्रैक्टिव एरर दे विच चश्मा ही एक ऐसी इलाज है जिहदे नाल पेशेंट नू साफ दिखाई दे सकता है। तो रिफ्रैक्टिव सर्जन ਦਾ बेसिक काम हैगा है कि इस चश्मे नू हटाना। चश्मे हटान दे इस टैक्नोलॉजी नू रिफ्रैक्टिव सर्जरी का एक नाम दिता गया है। मोस्ट कॉमनली लेसिक दे नाम दे नाल ए फेमस हैगी है, प्रचलित हैगी है, जिवें असी सुनते हाँ कि लेसिक दे नाल चश्मे का नंबर उतर जाता है। लेसिक तो इलावा भी ICL, RLE होर भी बहुत टैक्नोलॉजीज़ हैगियां जिन्हां दे नाल असी चश्मे दे नंबर नू दूर कर सकते हाँ। सुहाना हॉस्पिटल दे विच हर तरह की लेटेस्ट टैक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं जिहदे नाल असी चश्मे का नंबर हटा सकते हाँ। जिहड़ा भी पेशेंट चश्मा लगांदा है 18 साल तो उम्र उपर हैगी है, असी उस पेशेंट नू चश्मे तो आज़ादी दे सकते हाँ। बिल्कुल मैम, मैं किते कल पढ़ रहा सी, उत्थे बड़ा वधिया लिखिया सी कि फोकस योर फोकस। तो जे तुहाडा फोकस सैट नहीं है तो उहदे ते फोकस करना बड़ा जरूरी है, तो वो सैट करने वास्ते सुहाना हॉस्पिटल मोहाली आना भी बड़ा जरूरी है। तो इत्थे डॉक्टर पुनीत तुहाडे तो जानना चाहांगा कि रेटिना, जिसनूं अखां दा पर्दा कहंदे, ਉਹਦਾ बेसिकली काम की हुंदा है, तो वो किवें डैमेज जिहड़ा वो हुंदा है? रेटिना तो जानने तो पहले आप दसना चाहांगे कि किसी भी इंसान की नज़र ये 5 चीज़ों पर डिपेंड करती है। उसका कॉर्निया, उसका लेंस, पिछे रेटिना, अगे ऑप्टिक नर्व, दैन ब्रेन। ये 5 सिस्टम अगर कट्ठे होकर चलते हैं तद ही किसी भी इंसान की नज़र पूरी आती है। रेटिना का जिथे तक सवाल हैगा, रेटिना इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई, सब तो अंदर वाली परत हैगी। इट इज़ अ न्यूरोसेंसरी पार्ट। ये नर्व सिग्नल्स जोड़े होंगे, इमेज जिस वे बनती है वो इलैक्ट्रिकल इंपल्सिस कन्वर्ट होकर ऑप्टिक नर्व्स के जरिए ब्रेन तक जाती है। तो एक चीज़ जी जरूरी जानने वाली है कि अख के परदे के उत्ते 9 तो 10 करोड़ तक सैल्स हैगे। दिस इज़ सच अ सेंसिटिव पार्ट। तो वो सैल्स
ਇੰਪਲਸਿਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 17 ਲੱਖ ਤੱਕ ਨਰਵ ਫਾਈਬਰਸ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸੱਚ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੈਟਿਨਾ। ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਐਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰੈਟਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੋਰਨੀਆ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਰੈਟਿਨਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਰੈਟਿਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਦਾ ਐਸਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਵੀ ਕੈਨਟ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਦੋਜ਼ ਵੈਸਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨ ਅ ਲਿਵਿੰਗ ਪਰਸਨ ਐਕਸੈਪਟ ਰੈਟਿਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਲੇਸਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਸਿਕ ਸਰਜਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਬਲੇਡ ਲੇਸਿਕ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਲੇਡ ਲੇਸਿਕ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਬਲੇਡ ਫ੍ਰੀ ਲੇਸਿਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਲੇਡ ਫ੍ਰੀ ਲੇਸਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਟਿਊਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਨੰਬਰ 0 ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੌਂਟਿਊਰਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੌਂਟਿਊਰਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ USA FDA ਅਪਰੂਵਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਸ਼ਮੇ ਨੂੰ 0 ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਲੇਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਹਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਅਲੱਗ ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ 0 ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕੌਂਟਿਊਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਰੈਟਿਨਾ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੈਟਿਨਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੇਨਲੈਸ ਟੋਟਲ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਕੁਛ ਐਸੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਐਸੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫਲੋਟਰਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨਸ ਵੇਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਸੀ ਅ ਫਲੈਸ਼ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਸ਼ਕਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਟੋਰਟਿਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਰਡਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਸਾਈਡ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਅੱਧੀ ਕੱਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਰਟਨ ਲਾਈਕ ਥਿੰਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਸਪੌਟਸ ਵੱਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, these are the warning symptoms which patient should suspect ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਪੇਨਲੈਸ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੌਂਟਿਊਰਾ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਪਣਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਨਿਖਿਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੌਂਟਿਊਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਚਸ਼ਮਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਪੁਤਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਸ਼ੇਪ, ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਪਰਦਾ ਰੈਟਿਨਾ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਸਰਜਰੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਪੁਨੀਤ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਖੜ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਖਿਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੈਟਿਨਾ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਵਨ ਕਿ ਸਟਿਚਲੈਸ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ 70 ਤੋਂ 80% ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੈਟਿਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 20% ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰ ਮਲਟੀਪਲ ਸਰਜਰੀ, 1 to 2 ਸਰਜਰੀਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਟਿਨਾ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਆਫ ਡਿਲੇ ਆਫ ਸਰਜਰੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਡਿਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਦੇ ਦਾ ਉਖੜਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੇੜ ਉਖੜਿਆ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਟਿਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਵੀ ਦਈਏ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰੂਟਫੁਲ ਵਿਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਰੀਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈਏ ਫਿਰ ਕੀ?
ਦਿਸ ਆਈਜ਼ ਗੋਜ਼ ਇਨਟੂ ਥਾਈਸਿਸ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟ ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 23 ਗੇਜ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਸੁਹਾਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ 25 ਤੇ 27 ਗੇਜ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲੀ ਸਟਿਚਲੈਸ ਰੈਟਨਾ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਜਾਂ ਲੇਸਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਕੰਟਿਊਰਾ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਲੇਸਿਕ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ -8.5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ +5 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਨੰਬਰ -4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ICL ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ICL ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੰਟਰਾਕੋਲੈਮਰ ਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਕੰਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਪਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ACD ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2.7 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਂਸ ਫਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ 0 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਸੁਹਾਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ -20, -22, -25 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ICL ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ICL ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਿੱਚ RLE ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਸ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਾ, ਨੇੜੇ ਦਾ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਪੈਕਟੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਤੇ ਸੁਹਾਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਪੁਨੀਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੈਟੀਨਲ ਹੋਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਸੁਰਾਖ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਏਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮੋਤੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਫੇਦ ਮੋਤੀਆ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ARMD ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਏਜ ਰਿਲੇਟਿਡ ਮੈਕੂਲਰ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਇਰਰੀਵਰਸੀਬਲ ਵਿਜ਼ਨ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਿਦ ਦ ਐਡਵਾਂਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਦ ਗਰੋਥ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗੀਵਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈ ARMD ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਲਾਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਟ ARMD, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਟੋਟਲ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਐਪੀ ਰੈਟੀਨਲ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਪੀ ਮੀਨਸ ਉੱਪਰ, ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਝਿੱਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੈਟੀਨਾ ਨੂੰ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਿਲਵਟਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਟੋਰਟਿਡ ਵਿਜ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਟਾਮੋਰਫੋਪਸੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਾਈਨਸ ਵੇਵੀ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਮੈਕੂਲਰ ਹੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਦੇ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਨਿਗਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸੁਰਾਖ ਬਣ ਜਾਏ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿ ਸੁਹਾਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਅਤੇ PGI ਹੀ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਟੋਲੋਗਸ ਰੈਟੀਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਮੈਕੂਲਰ ਹੋਲ ਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਿਖਿਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ PTC ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ। ਰੋਬੋਟਿਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਰੋਬੋਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘੁਟਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਬੋਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਾਇਨੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਟਰੈਕਟ, ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫੇਕੋ ਇਮਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ
ਕੈਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ, ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਲੈਂਸ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਸੀ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਕੈਟਰੈਕਟ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈਂਸ ਦਾ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਫਾਸਟ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦਾ ਕੈਟਰੈਕਟ ਸਰਜਰੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਲੈਂਸ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਪੁਨੀਤ, ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੀਪੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਗੱਲ? ਸਿਰਫ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੋਡੀ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸਲਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਲਾਈਕੋਸਾਈਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਡੀ 'ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਵੀਂ ਨਸਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਵੀਂ ਨਸਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਫ੍ਰੈਜਾਈਲ। ਕਫ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਟਰਾਮਾ ਨਾਲ ਦੇ ਗਿਵ ਅਵੇ ਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਬਲਾਈਂਡ ਐਟ ਟਾਈਮਸ। ਐਟ ਟਾਈਮਸ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਿਲਰ, ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਦਾ ਉਖੜ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਇਟ ਕੈਨ ਕਿਲ ਯੂਰ ਆਈਜ਼, ਇਟ ਕੈਨ ਲੀਡ ਟੂ ਟੋਟਲ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ। ਸੋ ਇਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਜ਼ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਖੂਨ ਦੀ ਨਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਲੌਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਅਦਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਟਿਨਾ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਟੀਨ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ OTT ਵੀ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਆਫਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਸਕੂਲਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਫਿਸ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ, ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸਕਰੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਿਪ ਹੈ 20-20-20। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਰੈਸਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਂ TV ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ 20 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੀ 8 ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਰੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰੈਸਟ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਨਿਖਿਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਰੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਰੈਸਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ 20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਲਿੰਕ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੰਡੋ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੱਚਾ ਜਦ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ 20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਲਿੰਕ ਕਰੇ 2-3 ਵਾਰ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਮਸਲਸ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਟਿਪ, ਇਹਨੂੰ 20-20-20 ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਟਿਪ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈਲਦੀ ਡਾਇਟ ਹੈ।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਰਿਚ ਡਾਈਟ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਫਰੂਟਸ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਡੋਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਆਊਟਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਸਨਲਾਈਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਔਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਸਨਲਾਈਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਮਸਲਸ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਉਹਦਾ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਆਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਹਾਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵਚਾ ਯਾਨੀ ਸਕਿਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਹਾਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਵੇਖਣਾ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਡਾਕਟਰਸ ਸਪੀਕ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।